ওকে, তো আমি রেকর্ডিং স্টার্ট করেছি, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিচ্ছি। মাঝে মাঝে হয় এসব কম্পিউটার গুলো হ্যাং করে, প্রবাবলি বিকজ অফ ল্যাক অফ ইন্টারনেটটা ভালো না থাকলে এই হয়। এনিওয়ে, আচ্ছা, অভিজিৎ রেসপন্ড কর। অভিজিৎ, সফিকুল, আমাকে শুনতে পাচ্ছিস? ক্যান ইউ হিয়ার মি? পৌলমি, তিয়াশা, সুদেশনা, Present, ma'am. নাসরিন, Present, ma'am. সত্যিক, Present, ma'am. তিশা, Present, ma'am. আকাশ, Present, ma'am. তিয়াশা সাহা, তিয়াশা, তুহিনা, Present, ma'am. স্নেহা, Present, ma'am. পীযুষ, Yes, ma'am. শাহ আলম, ভাস্বতী, Present, ma'am. সাইফ আলী, রিয়া, রিয়া, অভিক, Present, ma'am. সোনাম, Ma'am. Present, ma'am. মধুরিমা, গার্গী, Present, ma'am. সৃষ্টি, Present, ma'am. সৃষ্টি প্রেজেন্ট, দীপায়ন, Present, ma'am. তৃষা, তৃষা, হাসিমউদ্দিন, অঙ্কনা, Present, ma'am. রিতম, অঙ্কুর, সুপ্রিয়া। Ma'am. দাঁড়াও, আমি সব যারা লাস্টে এসেছো আমি আবার গোয়িং ব্যাক। অভিজিৎ, Yes, ma'am. Present. সফিকুল, Present, ma'am. পৌলমি, Present, ma'am. তিয়াশা, Present, ma'am. তিয়াশা সাহা, Yes, ma'am. সাইফ আলী, Yes, ma'am. রিয়া, রিয়া তো এসেছে, ওর অডিও নেই। Ma'am, present, ma'am. আমি মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি না আসলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। মধুরিমা, এই তো মধুরিমা কাম। তৃষা, তৃষা, হাসিমউদ্দিন, রিতম, রিতম, Yes, ma'am. অঙ্কুর, সুপ্রিয়া। ওকে, সো আজকে আমার লেট হয়েছে মধুরিমা। আমি জানি, আমি দেখেছি তোকে। আচ্ছা, ফ্রম টুডে অনওয়ার্ডস আমি এই ক্লাসটাকে থিওরি হিসেবে নিচ্ছি, তোদের প্র্যাকটিক্যাল শেষ হয়ে গেছে। প্র্যাকটিক্যাল বই তোরা রেডি করতে আরম্ভ কর না, ডোন্ট ওগুলো ডিলে করিস না, ওগুলো ফিনিশ করে নিস, ঠিক আছে? জানিস তো ভ্যাকসিন তো এসেই গেছে, সো আই এম শিওর তোদের কলেজ খুব তাড়াতাড়ি খুলে যাবে, মেবি ইন অ্যানাদার মান্থ অর সো। ওকে, সো আমরা স্পিকিউলস করছিলাম, ফরমেশনটা বাকি আছে না তোদের স্পিকিউলের? স্পিকিউলস লাস্ট কত অবধি করেছি বলতো?
Microsclear obdi. No. Microsclear. Formation. Formation একটা প্যারা দিয়েছিলাম বোধহয়। ওই process is based in calcareous spicules obdi. ওকে ও আচ্ছা, ঠিক আছে। তোরা তোদেরটা বন্ধ করে নে, ইয়োর মাইক্রোফোনস। আমি ওই প্যারাটা আরেকবার রিপিট করছি, সেকেন্ড প্যারাটা। হ্যাঁ, the process is best known in calcareous spicules where a monaxen spicule is secreted the process is best known in calcareous spicules. The process is best known in calcareous spicules. এই জিনিসটা লিখে নে, তারপর আমি ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। First you finish writing. The process is best known in calcareous spicules, where a monaxen spicule is secreted within where a monaxen spicule is secreted within a binucleate scleroblast. A binucleate scleroblast, arising by the incomplete division of an ordinary mononucleate scleroblast. Full stop. CaCO3 is deposited around an organic আরেকবার একটু বলবেন? CaCO3 is deposited around an organic তৃষা, আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? CaCO3 is deposited around an organic axial thread, AXIAL, axial thread in the cytoplasm between the two nuclei. So I'm repeating the line. CaCO3 is deposited around an organic axial thread in the cytoplasm between the two nuclei. 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 Nuclei is plural of nucleus. Full stop. As the spicule lengthens, লেনদেনটা বুঝলাম না। lengthens মানে লম্বা হওয়া, LENGTHENS. As the spicule lengthens, the two nuclei draw apart. Until the scleroblast divides into two. Full stop. One cell, called founder,
called founder, 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 underline founder, is situated at the inner end, and the other cell, comma, called thickener, Thickner, is at the outer end of the spicules. The spicule mainly grows from the founder. ম্যাম আগের লাইনটা একটু বলবেন? One cell called founder is situated at the inner end, and the other cell called thickener is at the outer end of the spicules. Full stop. The spicule grows in shape and length from the founder কি একটা বললেন? The spicules mainly grows from the একটু add করছি. The spicule grows in shape and length mainly from the founder. The spicule grows in shape and length mainly from the founder, while the thickener deposits additional layers of CaCO3, while the thickener deposits additional layers of CaCO3 on the growing spicule as it moves inwards during this process. ম্যাম CaCO3 on the growing এর পর কি বললেন? The spicule grows in shape and length mainly from founder, comma, while the thickener deposits additional layers of CaCO3 on the growing spicule as it moves inwards during this process. Okay. Deposits additional layers of CaCO3 on the growing spicule as it moves inwards during this process. Full stop. When the spicule is completed, both founder and thickener detach from it and enter the mesoglea.
and enter the mesoglia. ডিট্যাচ তারপরে কি বললেন না? Detach from it and enter the mesoglia. When the spicule is completed, both founder and thickener detach from it and enter the mesoglia. Okay. এবারে আমি ছবিটা দেখাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবি। আচ্ছা, whenever you are messaging me on WhatsApp, please general মানে এটাই একটু ইয়েটা দে, because কি বলবো, give me your name, because otherwise I don't know who you are. আমার তো শুধু রোল নাম্বার লেখা থাকে, I don't know, তোদের নামগুলো নেই, so I can't help you. আগে নাম দিবি, তারপর ইয়েটা দিবি। আমি লিংকটা আরেকবার এই সাইটে পাঠাচ্ছি, জাস্ট ইন কেস কেউ কেউ মানে দুজন বোধহয় বলছে যে এন্টার করতে পারছে না, সো আই এম সেন্ডিং দ্য লিংক अगेन। মেবি ওরা লিংক প্রেস করে ঢুকতে পারবে, ইট মাইট বি ইজিয়ার। Right. So আমি এবারে I want to present that picture to you. ওকে, সবাই দেখতে পাচ্ছে ছবি? Yes, ma'am. Okay. See, এখানে you get a এই যে স্পিকুলের এখানে you see there is a এটা একটা triaxon স্পিকুলের। Okay, now this is a little complicated. এটা এইখানে this is a scleroblast, যেটা নরমালি একটা সিঙ্গেল নিউক্লিয়াস থাকে। এটা দুটো সেল, মানে এটা কি হয়েছে যে এটা সেল ডিভিশন হয়েছে, মানে নিউক্লিয়ার ডিভিশন হয়েছে, কিন্তু সাইটোপ্লাজমিক ডিভিশনটা হয়নি। ওকে, সো ইউ হ্যাভ ওয়ান স্ক্লেরোব্লাস্ট উইথ টু নিউক্লিয়াই। ঠিক আছে? আচ্ছা, এই দুটো নিউক্লিয়ার মাঝখানে এবারে স্পিকিউল তৈরি হচ্ছে। ওকে, সো এই দুটো যে নিউক্লিয়াস, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে দেখ স্পিকিউলটা তৈরি হচ্ছে, স্পিকিউলটা বড় হচ্ছে, যখনই বড় হবে তখন এই দুটো সেলকে ও ভাগ করিয়ে দেবে। নাও ইউ সি দুটো সেল আলাদা হয়ে গেছে, মাঝখানে স্পিকিউল। এইখানে এটা হচ্ছে একটা দিকে তোর যে সেলটা রয়ে গেছে এটাকে থিকনার বলে, আর অন্যদিকে যে সেলটা রয়ে গেছে এটাকে ফাউন্ডার বলে। স্পিকিউলটা এইখান থেকে গ্রো করছে, ফাউন্ডার থেকে। ওকে, আর এই থিকনার ওর ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন করে যাচ্ছে এইদিকে। অলরাইট, সো গ্রো এইদিকে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট করছে and the spicule is growing. So ultimately আচ্ছা, এটা দেখায়নি, যখন স্পিকিউল হয়ে যাবে এই ছবিতে নেক্সট স্টেপটা দেখায়নি। when স্পিকিউল হয়ে যাবে এই স্পিকিউলটা খুলে আসবে, আর এই দুটো সেল তখন অবভিয়াসলি ফ্রি হয়ে যাবে, আর এরা তখন মেসোগ্লিয়ায় ঢুকে যাবে। Did you understand how the spicule is formed? একটু রেসপন্ড কর, যদি না ম্যাম একেবারে লাস্টেরটা বলবেন। একবার রিপিট করুন না। আমি আরেকবার রিপিট করছি। this is a binucleate scleroblast. হ্যাঁ, নরমালি এ মনোনিউক্লিয়েট হয়, মানে এই একটা নিউক্লিয়াস থাকে, কিন্তু অবভিয়াসলি যখন সেল ডিভিশন হচ্ছে, the first step of cell division is nuclear division. এখানে নিউক্লিয়ার ডিভিশন হয়ে গেছে, কিন্তু মাঝখানে সাইটোপ্লাজমটা ডিভাইড করেনি, সো ইটস এন ইনকমপ্লিট ডিভিশন। এই যখন দুটো নিউক্লিয়াস হয়ে যায় স্ক্লেরোব্লাস্টে, তখন ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হয়ে স্পিকিউল তৈরি করতে আরম্ভ করে। এখানে ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন হচ্ছে দুটো নিউক্লিয়াসের মাঝখানে। এখন স্পিকিউল যখনই বাড়ছে, দুটো নিউক্লিয়াস দু সাইডে ঠেলে দিচ্ছে। ওকে,
আর যখনই ঠেলছে আস্তে আস্তে সাইটোপ্লাজমটাও পুল হয়ে যাচ্ছে, টানা হয়ে যাচ্ছে, টানতে টানতে সাইটোপ্লাজমটা ছিঁড়ে যায় এখানে। তাতে কি হয়, এই তো যত স্পিকিউল বড় হচ্ছে দু সাইডে দুখানা নিউক্লিয়াস উইথ এ বিট অফ সাইটোপ্লাজম রয়ে গেল। হ্যাঁ, তার মানে দুটো সেল রয়ে গেল। এইদিকে যেখান থেকে স্পিকিউল গ্রো করে, দ্যাট গ্রোয়িং পয়েন্ট, ওই সেলটাকে বলে ফাউন্ডার। আর উল্টো দিকে সেলটাকে বলে থিকনার। থিকনার থেকে স্পিকিউল করে না ইন লেন্থ, এটা এখান থেকে ইট গ্রোজ ইন লেন্থ, রাদার থিকনার থেকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এর ওপর ডিপোজিশন করে একে মোটা করে। সো এখান থেকে ফাউন্ডার থেকে ও লেন্থে গ্রো করে, থিকনার থেকে ও ব্রেথে গ্রো করে। তারপর যখন স্পিকিউল কমপ্লিট হয়ে যায় তখন এইগুলো ছেড়ে আসে। স্পিকিউলটা তখন জাস্ট এইরকম ভাবে থেকে যায়, স্পিকিউল রিমেইনস লাইক দিস, এন্ড দ্য টু সেলস আর লেফট। আর এই দুটো সেল মানে হারিয়ে যায় না, দিস আর টু স্ক্লেরোব্লাস্ট সেলস। ওকে, তখন এরা আবার মেসোগ্লিয়ায় ঢুকে যায় এন্ড দে ক্যান প্রবাবলি টেক পার্ট ইন দ্য নেক্সট স্পিকিউল ফর্মেশন। আবার এদের এখানে মাঝখানে নিউক্লিয়াস ডিভিশন হবে, সেল দুটোতেই নিউক্লিয়াস ডিভিশন হবে, সেল ডিভিশন হবে না, আর মাঝখান থেকে আবার স্পিকিউল তৈরি হবে। ঠিক আছে, এবারে বুঝেছিস? মেসোগ্লিয়ার কথাটা কি বলেছিলেন? মেসোগ্লিয়া কিংবা মেসেনকাইম হচ্ছে, এরা তো বাই মানে দুটো ডার্মাল লেয়ার আছে, এন্ডোডার্ম আর এক্টোডার্ম। এদের কোনো মেসোডার্ম নেই, মাঝখানে থার্ড লেয়ারটা নেই। রাদার ওদের স্কিন, বাইরের স্কিন এক্টোডার্ম আর ভেতরের এন্ডোডার্ম, ওর মাঝখানে একটা টিস্যু থাকে, মানে একটা টিস্যু বলবো না, একটা কানেকটিভ মেটেরিয়াল থাকে। ওকে, and that is called the mesoglia. So ওইখানে এই সেলগুলো ঢুকে যায়। ওদের all of the amoebocytes তো ওই মেসোগ্লিয়াতেই থাকে। স্ক্লেরোব্লাস্ট everything are actually amoebocytes, মানে এগুলো স্পেশালাইজড amoebocytes। সো এরা আবার মেসোগ্লিয়ায় চলে যায়, আবার they can be used to form fresh spicules। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ ম্যাম। এমন কেউ আছে যে বোঝেনি? I'll repeat again if you didn't understand. Everybody understood? Okay. Yes, ma'am. Okay, so this is the monaxon spicule. Obviously, triaxon spicule এটা আর একটু কমপ্লিকেটেড হবে, তিনটে অ্যাক্সিস, মানে ওর তিনটে ফাউন্ডার, তিনটে থিকনার, তাই তো? সো এটাকে আমি ডিসক্রাইব করি, তারপর ছবিটা আরেকবার দেখাচ্ছি। লেখ, triaxon spicules are secreted by three scleroblasts, সিক্রেটেড বানানটা একটু বলুন তো। SECRETED, secreted by three scleroblasts which come together in a triangle and divide into two, comma, each into an inner founder and an outer thickener, আচ্ছা, just wait 1 minute, আমি আসছি। ওই ইনার কর্নারটা কি বললো ম্যাম? ইনার ফাউন্ডার এন্ড অ্যান আউটার থিকনার। আচ্ছা, হ্যালো। Triaxon spicules are secreted by three scleroblasts which come together in a triangle and divide into two, comma, each into an inner founder and an outer thickener,
full stop. Each pair secretes a minute spicule, and these three rays are united early into a small tri-radiate spicule. Full stop. Each ray is then completed in the same manner. As a monaxon spicule. ম্যাম কমপ্লিটেড এর পর কি বললেন? In the same manner as a monaxon spicule, united together to form a triaxon. Each ray is then completed in the same manner as a monaxon spicule, united together to form a triaxon. ম্যাম এর আগের লাইনটা একটু বলবেন, ইচ পেয়ারের পর থেকে। কোথায় বলেছি? হ্যাঁ, each pair secretes a minute spicule. And these three rays are united early into a small tri-radiate spicule. হ্যালো ম্যাম, ওকে, হ্যাঁ আমি ছবিটা, হ্যাঁ বল, কিছু বলছিস? ম্যাম বলছি ইচ রে থেকে সেন্টেন্সটা একবার বলবেন? আমি ফুল প্যারাটাই রিপিট করছি। Triaxon spicules are secreted by three scleroblasts which come together in a triangle and divide into two, each into an inner founder and an outer thickener. Each pair secretes a minute spicule, and these three rays are united early into a small tri-radiate spicule. Full stop. Each ray is then completed in the same manner as a monaxon spicule. United together to form a triaxon. ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি এবারে I'll just present the picture. Everyone can see? Yes, ma'am. তো এখানে তিনটে সেল এসেছে, দেখ তিনটে নিউক্লিয়াস, তিনটে সেল এসেছে, এরা একটা ট্রায়াঙ্গেলে জয়েন করেছে। এবারে each of them are incompletely dividing into two. Okay, each of them are incompletely dividing into two, মানে তোর ধর এই জিনিসটা তিনটে সেল, ঠিক আছে? আর প্রত্যেকটার মাঝখানে স্পিকিউল তৈরি হচ্ছে, তাতে এরা
মানে এই স্পিকিউল প্রত্যেকটার মাঝখানে স্পিকিউল তৈরি হবে, ঠিক আছে? এই দুটো নিউক্লিয়াসের মাঝখানে স্পিকিউল তৈরি হবে আর তারা এই দুটো নিউক্লিয়াসকে ঠেলে দেবে, ঠেলে দিয়ে এইরকম একটা ব্যবস্থা হবে, মানে ব্যাপার হবে। ইউ গেট দ্য থ্রি রেজ, প্রত্যেকটার একটা করে ফাউন্ডার আর একটা করে থিকনার। এই হালকাগুলো ফাউন্ডার, এই মোটাগুলো থিকনার। আর খুব আর্লিতেই এই তিনটে এখানে মাঝখানে জয়েন করে যাবে। সো এইরকম করছে, ফাউন্ডার থেকে ওরা লম্বা হচ্ছে, থিকনার থেকে এরা মোটা হচ্ছে। আলটিমেটলি যখন এই স্টেজে আসবে, হিয়ার আর দ্য থ্রি ফাউন্ডার্স, 1, 2 and 3 and the 3 thickness, এরা অলরেডি জয়েন করে গেছে কিন্তু খুব আর্লি স্টেজে। অলরাইট, সো তখন ইউ গেট দিস ট্রাইঅ্যাক্সিন স্পিকিউল। আর এইগুলো তারপর আবার যখন রেডি হয়ে যাবে এরা খুলে যাবে, খুলে গিয়ে আবার মেসোগ্লিয়ায় চলে যাবে। মানে বেসিক্যালি আগে যা হয়েছিল একই হবে, কিন্তু তিনটে সেল জয়েন করে, ঠিক আছে? তার মানে তিনটে সেল জয়েন করলে মানে আমি 6টা নিউক্লিয়াস পাবো, রাইট? ওকে, আচ্ছা, অঙ্কনা হ্যাজ জয়েন, লেট মি। অঙ্কনা, Yes, ma'am. ও আচ্ছা, তুই বেরিয়ে যাচ্ছিলিস বারবার। ওকে Good. ওকে, সো এবারে লেখাটা কমপ্লিট কর। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ইন দ্য ফর্ম, নেক্সট প্যারা করে, মানে আমি ছবি পাঠাবো। অলরাইট, প্রথমে ট্রাইঅ্যাক্সন, প্রথমে মোনাক্সন, তারপর ট্রাইঅ্যাক্সন, তারপর না, এই দুটো ছবি আছে। আচ্ছা, আইদার তুই ছবির জায়গা রাখবি কিংবা লিখে নে আর পরে জায়গাটা রাখিস। ইন দ্য ফরমেশন অফ টেট্রাক্সন স্পিকিউলস, ইন দ্য ফরমেশন অফ টেট্রাক্সন স্পিকিউলস, তার মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দে আর গোয়িং টু বি চারটে অ্যাকশনস। ইন দ্য ফরমেশন অফ টেট্রাক্সন স্পিকিউলস, let me just send you. Acha, I think I sent you the picture last time of the triaxon. Anyway, in case I did, of the monaxon. Triaxon spicule formation. Okay, triaxon ta pathiye dicchi, monaxon ta dicchi. In the formation of a tetraxon spicule, comma, the fourth ray is added. The fourth ray is added to a forming triradiate spicule, to a forming triradiate spicule by an additional scleroblast. By an additional scleroblast. Okay, তার মানে যখন হ্যাঁ, একটু বলতে দে, আমি রিপিট করছি লাইনটা। লেট মি জাস্ট এক্সপ্লেন ওয়ান্স। টেট্রাক্সন স্পিকিউল মানে চারটে অ্যাক্সিস, মানে চারটে এরকম ইয়ে থাকবে, রে থাকবে। তো এইখানে প্রথমে ট্রাইঅ্যাক্সনটা আরম্ভ হয়, আর তারপর ট্রাইঅ্যাক্সনের ওপরে, মানে ট্রাইঅ্যাক্সন মানে তিনটে সেল দিয়ে যেটা হলো এক্ষুনি যেটা বললাম, তার ওপরে কিছু পরে একটা ফোর্থ সেল অ্যাড করে তার 4 নম্বর রেটা তৈরি করে। মানে একই ব্যাপার, চারটে সেলেই হয়, কিন্তু ফোর্থ সেলটা কিছু পরে গিয়ে অ্যাড হয়। আচ্ছা, so I'm just repeating the line. In the formation of tetraxon spicules, comma, the fourth ray is added to a forming triradiate spicule. The fourth ray is added to a forming triradiate spicule by an additional scleroblast. By an additional scleroblast. Okay. Achha, next parallel, the formation of siliceous spicules, এইগুলো সব যেগুলো আমরা দেখলাম, these are all calcareous spicules. ওকে, এবারে আমরা siliceous spicule দেখছি। The development or formation, whatever you have written, the development of siliceous spicules, SILICEOUS, siliceous মানে যারা সিলিকা দিয়ে তৈরি। The development of siliceous spicules is poorly known. Is poorly known. And in most cases, they are formed
and in most cases they are formed from a single scleroblast called silicoblast. বানানটা একটু SILICO blast. Silicoblast. Underline silicoblast. Full stop. মানে ক্যালকেরিয়াস স্পিকিউলে সেলগুলোর নাম স্ক্লেরোব্লাস্ট, সিলিশিয়াস স্পিকিউলে এদের নাম সিলিকোব্লাস্ট। ওকে, the hexactinal spicules, hexactinal মানে যাদের 6টা রে আছে, the hexactinal spicules arise in the center of a multinucleate syncytial mass, SYNCYTIAL, syncytial mass formed by repeated nuclear divisions of the original silicoblast. ম্যাম আর একবার বলুন এটা। The hexactinal spicules arise in the center of a multinucleate syncytial mass formed by repeated nuclear division of an original silicoblast. একটা সিলিকোব্লাস্ট অনেকবার ডিভাইড করে মানে ওদের নিউক্লিয়াস ডিভাইড হয়, সাইটোপ্লাজম ডিভাইড হয় না, ঠিক আছে? দ্যাটস ওয়াই ইট ফর্মস এ মাল্টিনিউক্লিয়েট syncytial mass. Syncytial মানে cells which are next to each other but have lost their cell walls or have not developed their cell walls. কিভাবে জানি আমরা এগুলো আলাদা আলাদা সেল? এদের নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস গুনলে, মানে পাশে যদি 3টে সেল থাকে তাদের মাঝখানের যে সেল ওয়াল গুলো যদি কিংবা সেল মেমব্রেন যদি উড়ে যায় কিন্তু আমার 3টে নিউক্লিয়াস থাকে, তাহলে আমি বলবো যে দিস ইজ এ সিনসিটিয়াম ফর্মড বাই 3 সেলস কিংবা ট্রাইনিউক্লিয়েটেড সিনসিটিয়াম। সিনসিটিয়াম কথাটা জাননি, সিনসিটিয়াম কথাটা অনেকবার আসবে। মেনি থিংস আর ফর্ম সিনসিটিয়ামস। Syncytial mass, syncytium is the noun, ঠিক আছে? So syncytial mass are cells which are next to each other having lost their cell walls or cell membranes. So এইরকম হেক্সাক্টিনালে এই সিলিকোব্লাস্ট গুলো বারবার ডিভাইড করে, মানে নিউক্লিয়াস গুলো ডিভাইড করে, তাতে একটা মাল্টিনিউক্লিয়েট জিনিস হয়, কিন্তু সাইটোপ্লাজমিক ডিভিশন হয় না, ওই জন্য ওরা একটা সিনসিটিয়াম করে। আর প্রত্যেকটা থেকে যেরকম আগে হয়েছিল ওই যে ফাউন্ডার থিকনার এদের থাকবে না কারণ এরা সিলিশিয়াস, বাট হোয়াট এভার, ওই মাঝখান দিয়ে সিলিকা গুলো গ্রো করে স্পিকিউল গুলো গ্রো করে দে ফর্ম এ হেক্সাক্টিনাল স্পিকিউল। আচ্ছা, এগুলো গেল ফরমেশন, দের ইজ নো পিকচার ফর দিস। নেক্সট হচ্ছে ফাংশন। লাস্ট থিং ইজ দ্য ফাংশন কিংবা যদি বলে তোদের হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য স্পিকিউল, ওদের ফাংশন ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স, রাইট? আচ্ছা, ফাংশনটা দেখ, দ্য মেশিং অফ মেনি স্পিকিউলস, MESHING, মেশিং মানে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা। দ্য মেশিং অফ মেনি স্পিকিউলস, বলুন MESHING, একবার। the meshing of many spicules serves as the sponge's skeleton. Underline skeleton. Full stop. It provides structural support
as well as defense against predators. As well as defense against predators. As well as defense against predators. Obviously ছুঁচের মতন জিনিস বাইরে বডির বাইরে বেরিয়ে থাকলে প্রেডিটরের খোঁচা লাগবে। That's the only way it can defend, otherwise they don't have anything else. ওদের তো নিডোব্লাস্টের মতন পয়জন সেল নেই, কিচ্ছু নেই। আচ্ছা, প্যারা spicules of deep sea sponges. Spicules of deep sea sponges like Euplectella, scientific name capital EU P, P for Poland, EUPLECTELLA, 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 underline that, Euplectella have similar characters to optical fibers. Have similar characters to optical fibers. আমাদের চোখে যে optical fibers আছে, in Euplectella, the spicules have characters like this. That means they are photoreceptive cells. Full stop. They trap and transport light. কি বল? ম্যাম স্পিকিউলস অফ এর লাইনটা আরেকবার রিপিট করবেন? Spicules of deep sea sponges like তোর মাইক্রোফোনটা অফ কর। সরি ম্যাম। Spicules of deep sea sponges like Euplectella have similar characters to optical fibers. Similar characters to optical fibers. They trap and transport light. They trap and transport light. But are stronger and more stress-free. But are stronger and more stress-free. মানে ছিঁড়ে যায় না, stress-free than commercial fibers. মানে the optical fibers which are used in physics or in commerce, তাদের চেয়ে these are stronger. But are stronger. বল। But a stronger and more stress free, তারপর কি বলেন? Than commercial fibers. Than commercial fibers. Also, the low temperature formation of the spicules. The low temperature মানে basically এই স্পঞ্জের স্পিকিউল গুলো ওরা ফাইবার অপটিক্স এ ইউজ করতে, মানে they are experimenting in the laboratory in the field of fiber optics. কেন? কারণ ওদের অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে অনেক কিছু similarities আছে, ঠিক আছে? That means they are photoreceptive. Also, the low temperature formation of the spicules as compared to the high temperature stressing process, as compared to the high temperature stretching process, STRETCHING, stretch means to pull on both sides. Stretching process of commercial fiber optics, I think you're right, of commercial optical fibers, fiber optics টা ভুল, of commercial optical fibers allows for the addition of impurities, which improve the refractive index of the spicule. আরেকবার
ওই যে লাইনটা ওই যে হুইচ ইমপ্রুভ আমি রিপিট করছি Also, the low temperature formation of the spicules as compared to the high temperature stretching process of commercial optical fibers, allows for the addition of impurities which improve the refractive index of the spicules. Full stop. In addition, these spicules have built-in lenses. These spicules have built-in lenses which gather built-in, মানে ওদের মধ্যে already আছে built-in lenses, L-E-N-S-E-S, lenses, চোখে lens, which gather and focus light in dark conditions. Full stop. This ability may function as a light source for symbiotic algae মানে ওদের গায়ে যে algae attached আছে, or as an attractor, ATTRACTOR, attractor মানে যারা attract করে, or as an attractor for shrimps, SHRIMPS, shrimps মানে চিংড়ি, shrimps which live inside them. I am repeating the line. This ability may function as a light source for symbiotic algae or as an attractor for shrimps which live inside them. Okay? আচ্ছা, ওখানে ফাংশন দিয়েছিলিস তো হেডিংটা, ওখানে লেখ ফাংশন এন্ড সিগনিফিকেন্স। এই সাব হেডিংটাতেই জাস্ট রাইট ফাংশন এন্ড সিগনিফিকেন্স। ম্যাম ফার্স্ট প্যারাটা একবার বলুন ওই ফাংশনের। The meshing of many spicules serves as the sponge's skeleton. It provides structural support as well as defense against predators. Okay? হ্যাঁ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। So we finished today. Screenshot নিয়ে নে, নিয়েছিস? Okay, then we are finishing today. I'm disconnecting. Screenshot আমাকে পাঠিয়ে দিস। And next thing, I think your class is Monday. We will start Nidarians. Okay? All right. Okay, ma'am. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.